ሰላም ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን አራተኛውና የመጨረሻው የኤምፓወር አዲስ ዝግጅቶች ውስጥ ዋናና ሃይላይት ከሆኑት ፕሮግራሞች አንደኛው ፒች ኮምፒቲሽን ነው። ይህንን በዛሬ ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን ማለት ነው። ያለፈው ዓመት ፒች ኮምፒቲሽኑ ያሸነፈችው ቢዝነስ 600,000 ብር ግራንት ተሰጥቷት ነበረ። በዚህ ዓመት ደግሞ አሳድገነው ወደ 1 ሚሊዮን ብር አድርሰነው ሽልማቱን 3 ቢዝነሶች ይሄንን ሽልማት ተካፍለውታል። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ስናዘጋጅ ስፖንሰሮች ወይም ሰፖርት የሚያደርጉን ሰዎች በጣም አስፈላጊ ነው እና ይህንን ደግሞ እንድናዘጋጅ ለረዱን ለዲላክስ ፈርኒቸር አቶ ራተነ ፋሲል የሲኖፒያ እና ወርልድ ትሬድ ሴንተር መስራች እንደዚሁም ደግሞ ራሳቸውን እንደ ኤንጅል ኢንቨስተር እንደ ኤንጅል ግራንተር አርጋችሁ ሰዱን ያሉ ስማቸውን የማንጠቅሳቸው ግን ይህንን ደግሞ ሽልማት ፈንድ ያደረጉልን ሰዎች ደግሞ ላመሰግን ወዳለሁ። ይህንን እንድል ተጠቅሜ ክሊር ስካይስ ቴክኖሎጂስ ቃል ኪዳን ሙሉጌታ የኛ ፓርትነር ናት። እሷ ናት ይህንን ሁሉ ፒች ኮምፒቲሽን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ቬት አድርገው ከቢዝነሶች ጋር ሰርተው እዚህ ፕሮግራም ላይ አዘጋጅታ የምታቀርብልን። ስለዚህ እሷና ቲም ሜምበሮቿን ይህንን እድል ተጠቅሜ ማመስገን እፈልጋለሁ። ወደ ፒች ኮምፒቲሽኑ እንሰዳችሁ። ይሄ ኢኮኖሚክ ኤምፓወርመንት ለኛ በጣም ዋና ከምንላቸው የኤምፓወር አዲስ ዓላማ አንዱ ነው። ከ85 በላይ ኤግዚቢተሮችና ቨንደሮች አሉን። እነዚህ ምርትና አገልግሎታቸውን የሚያቀርቡ ከትልልቅ እስከ ትንንሽ ስሞል ቢዝነስስ ናቸው፣ ናን ፕሮፊትስ ናቸው። ይሄ እኛ ሰፖርት የምናደርግበት ለህብረተሰባችን ቢዝነስ ማለት የህብረተሰቡ የጀርባ አጥንት አይደለ፣ ባክቦን ይሉታል ቢዝነስ ኮሚኒቲ እና ይህንን ስለምናምንበት ነው። እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም እንደምትወዱት ጠቃሚም ነገር እንደምታገኙበት አልጠራጠርም። ወደ ፒች ኮምፒቲሽኑ ልሰዳችሁ። ወደዚህ ወደ ኤምፓወር አዲስ ቢዝነስ ፒች ኮምፒቲሽን ስለመጣችሁ በጣም ነው ደስ ያለን እና ዌልካም። ዛሬ we're going to have an amazing program. ከ8 ፒች ፓርቲሲፓንት እንሰማለን። እነዚህ 8 ሰዎች ቢዝነሳቸውን ፕሬዘንት ያደርጉልናል and I know that's why you're here. አንዳንዶቻችሁ have come to support them. አንዳንዶቻችሁ have work with them. They're your colleagues. And now we just want to say welcome. ስሜ ቃል ኪዳን ሞክሪያ ነው። የክሊር ስካይስ ቴክኖሎጂ ስራ አስኪያጅ እና ጀነራል ማኔጀር ሲኢኦ ነኝ። የኛ ድርጅት ነው ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጀው። በጣም ነው ደስ ያለን። ይሄንን ቢዝነስ ፒች ኮምፒቲሽን ስንጀምር we began with a call for applicants እና ወደ 9-10 ጥያቄዎች ነበረን አፕሊኬሽኑ ላይ። We had exclusion criteria and we had specific criteria ለዚህ ቀንና እዚህ ስቴጅ ላይ መጥተው ፒች እንዲያደርጉ እና we received over 45 applications. ከዚህ 45 application ዛሬ 8 በጣም ምርጥ የሆኑ ቢዝነሶች ፕሬዘንት ያደርጉልናል። so congratulations for being here. እነዚህ ቢዝነሶች ከፉድ and beverage ጀምሮ እስከ agriculture, digital agriculture, gardening and landscape, ማኑፋክቸሪንግ ደግሞ ሬጉላር ማኑፋክቸሪንግ አይደለም፣ ከኮንስትራክሽን ጀምሮ እስከ ኮስሜቲክስ እና ቴክስታይል፣ ኢኮመርስ አለ፣ ኤድቴክ አለ። ልክ እንደዛ መጀመሪያ እናጨብጭባለን ለነሱ። ቴንክ ዩ። አንድ ቢዝነስ ወይም 2 ቢዝነስ ወይም 3 ቢዝነስ ግራንድ ፕራይዙ ሊወስድ ይችላል። ግራንድ ፕራይዙ ደግሞ 1 ሚሊዮን ብር ነው የሆነው። let's clap for that. በጣም ጀነረስ ስፖንሰሮች ነው ያሉን ይሄንን ኮምፒቲሽን ፖሲብል ያደረጉት። I want to say thank you to the sponsors ለዚህ 1 ሚሊዮን ግራንድ ፕራይዝ ያደረጉት። we have judges. እነዚህ ጃጆቹ ጃጅ ያደርጋሉ። ዳኛዎቹ 4 ናቸው። በዚህ ፊልድ እና በዚህ ኤክስፐርቲስ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ሰዎች ናቸው። I want to introduce them. የመጀመሪያ ጃጃችን ትግስት ጌታቸው አራያ ትባላለች። She is the CEO and co-founder of Araya Venture Lab. Tigist has worked previously for the UN, supporting local startups. She led East Africa Gate,
which is a foreign investment advisory firm. And then she started Araya Venture Lab. Tigist has more than 13 years of experience with a unique blend of expertise in strategic planning, market business intelligence, finance, and foreign investment advisory. Ahun, she's building Araya Venture Lab, which is a venture builder with a vision to create and co-create with founders a portfolio of innovative and ventures that challenge status quo and generate inclusive wealth in Africa. Welcome to Tigist Araya, and thank you for being here. Our second judge is Adeno Mesfin. Adeno Mesfin is the CEO of Social Enterprise Ethiopia. He is deeply committed to sustainable development and believes the social enterprise model is key to advancing Ethiopia's and Africa's development aspirations. Welcome, Adeno. Third is Nate Damitau. Nate Damitau is a technology entrepreneur. Nate began his journey with B-Blocky. B-Blocky made coding accessible for young learners and later expanded into fintech with Jami to support educators and communities. His work spans education, technology, and financial innovation. Welcome, Nate. Last but not least, I'd like to welcome Ratina Fasil Makonnen, who is a seasoned entrepreneur whose career spans real estate, international trade, finance, manufacturing, healthcare, with a track record of revitalizing Ethiopia's real estate sector and introducing the World Trade Center brand to Addis Ababa in 2022 በፈረንጅ. A strong advocate of technology-driven growth and AFTA, the Africa Free Trade Agreement. He leads and advises multiple major companies and financial institutions while remaining deeply committed to Ethiopia's economic transformation. Welcome, Ratina. Isha. Ahun, I'm going to ask our first participant to please come to the stage. Ato Tariku of Today Technology. ሻመሰግናለሁ። ስሜ ታሪክ ዋለው ይባላል። የመጣሁት ከቱዳይ ቴክኖሎጂ ነው። ቱዳይ ቴክኖሎጂ መስራችና ሶፍትዌር ኢንጂነር ነኝ። እንግዲህ እኛ ይዘነው የመጣ ነው በአይኦቲ የተደገፈ የመስኖ መከታተያና ማጠጫ ሲስተም ነው። እንግዲህ በሀገራችን በኢትዮጵያ ኢሪጌሽን የሚጠቀሙት ማኑዋል ኢሪጌሽን ሲስተም ነው። ይህ ማኑዋል ኢሪጌሽን ሲስተም ደግሞ ብዙ ችግሮች አሉት። አላግባብ የሆነ የውሃ ፍሰት፣ ምርትና ምርታማነት መቀነስ። ምርትና ምርታማነት መቀነስ ሲባል አንድ ሰብል መጠጣት ባለበት ሰዓት ሳይጠጣ ሲቀርና በሚጠጣበት ሰዓት ደግሞ ማች ሞር ሲጠጣ የተፈለገውን ያክል የምርት መጠን መስጠት አይችልም ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ጊዜያችንን፣ ገንዘባችንና ጉልበታችንን ኢንቨስት እናደርጋለን ወይም ደግሞ እንትንላለን ማለት ነው። እንግዲህ እኛ ይዘነው የመጣ ነው ቱዳይ ቴክኖሎጂ ይዞት የመጣ በአይኦቲ የተደገፈ። አይኦቲ ማለት ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ፓርት አለው። ሃርድዌር ፓርቱን ኢንተግሬትድ የሆነ ሴንሰር እዚህ ጋር የምታዩት ይህንን ከእርሻ ቦታው ላይ በማስቀመጥ ሪል ታይም መረጃ ወደ ሶፍትዌራችን ይልክልናል። ስለ አፈሩ ሞይስቸር፣ ቴምፐሬቸር፣ ኤንፒኬ የሚባሉት የፈርቲሊቲ ኒውትሪየንቶችን እና ፒኤች ሌቭል እያንዳንዱን ይልክልናል። ያንን በማየት ውሃ ካስፈለገው አውቶማቲካሊ ዳታውን በማየት ማጠጣት የምንችለው እኛ ሲስተሙን ቼክ ማድረግ ብንተው እንኳ ራሱ የአፈሩ መጠን እርጥበቱ በጣም ዝቅተኛ ከሆነ ያ ማለት አፈሩ ውሃ የማያስፈልገው ከሆነ አውቶማቲካሊ ዋተር ፓምፑን ስታርት አድርጎ የሚፈልገውን የውሃ መጠን ከሰጠ በኋላ ራሱ መዝጋት የሚችል። ከዛ በተጨማሪ ላይቭ የሆነ መረጃ ይልካል ብያቸዋለሁ። አንድ ሰብል ከተዘራ ጀምሮ ያ ማለት ኢንስታል ካደረግነው ጀምሮ መጨረሻ ሃርቨስት እስከሚደረግ ድረስ ያለውን ዳታ ስቶር አድርጎ በሪፖርት መልኩ ይይዛል። ያ ዳታ ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ኔክስት ላይ ምን አይነት ክሮፕ ብናለማ የተሻለ ሞር ፕሮዳክቲቭ ይሆናል የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። ለየት የሚያደርገው እንግዲህ በሞባይል አፕሊኬሽናችን በየትኛውም ዓለም ላይ ሆነን ሰፋፊ እርሻዎችን ቦታው ላይ ሳንገኝ ማኔጅ እና ኮንትሮል ማድረግ መቻላችን ነው። እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ ኔክስት ላይ ምን አይነት ሰብል ብናለማ የተሻለ ሞር ፕሮዳክቲቭ ይሆናል የሚለውን ፕሬዲክት ያደርግልናል። ያ ማለት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በመጠቀም ይህንን ፕሬዲክት ያደርግልናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ምርት የሚጠቀሙ ማን ነው? ገቨርንመንታልና ፕራይቬት ሴክተር ላይ ያሉት ኮመርሻል ፋርመሮች ናቸው ማለት ነው። ላርጅ ስኬል ፋርመሮች ወይም ደግሞ የግብርና ማህበራት ይህንን ሲስተም ይጠቀሙታል ማለት ነው። ይህንን የምታዩት እንግዲህ አፋርና ሶማሌ ክልል ላይ ኢንስታል አድርገን አሁን ከረንትሊ እየተጠቀሙት ራን እያደረገ ያለ ሲስተም ነው። እዚህ ሆኖ በየትኛውም ዓለም ላይ ሆነው ነው እየተቆጣጠሩ የሚያጠጡት ማለት ነው።
እንግዲህ ይሄንን ማድረጋችን ምንድነው ጥቅሙ ልትሉ ትችላላችሁ። እስከ 50% ድረስ አላግባብ የሚፈስ የውሃ ብክነትን ይቀንሳል። እስከ 30% ድረስ ምርትና ምርታማነትን ያሳድጋል። ጊዜን፣ ገንዘብና ጉልበትን ይቆጥባል ማለት ነው። አሁን እስከ 50% ድረስ አላግባብ የሚፈስ የውሃ ብክነትን ይቀንሳል ማለት አንድ ሰው በውሃ እጥረት ምክንያት 5 ሄክታር ማልማት ይችል የነበረው ወደ 10 ማሳደግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በሀገራችን ላይ ያሉ በውሃ እጥረት ላይ የሚንገላቱ ሰዎች ወይም ደግሞ ማልማት እየቻሉ ማልማት ያልቻሉ ፕሮዳክሽን ስኬላቸውን የማልማት አቅማቸውን ያሳድጋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ለመስራት ያለን ቲም እኔ ሶፍትዌር ኢንጂነር ነኝ። በኤሌክትሪካል ኢንጂነር ከ7 ዓመት በላይ ኤክስፔሪየንስ ያለው ቲም ዘላለም የሚባል አለ። እንዲሁም ደግሞ አግሪካልቸር ኤክስፐርት ይበልጣል የሚባል ቲማችን አለ። በጋራ አብረን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ዲጂታል አግሪካልቸርን ማስፋፋት አገርን ማሳደግ ነውና አመሰግናለሁ። ወደ ሲስተሙን ማሳየት እገባለሁ። ሲስተሙ ምንድነው? ሲስተሙ ይሄን ይመስላል። ይሄ የእያንዳንዱ በ3 ቋንቋ የተዘጋጀ ነው። እንግሊዘኛ፣ አማርኛና አፋርኛ ነው። አፋር ላይ ኢንስታል የተደረገው ሲስተም ነው። ይሄ ሪል ታይም እዛ አካባቢ ያለውን ዌዘር ኮንዲሽን በደንብ ማሳየት ይችላል። እንዲሁም ደግሞ መቆጣጠሪያ ሲስተም አሁን ላይ ከረንትሊ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሆኖ እዛ ቦታ ላይ ያለውን ዌዘር ኮንዲሽን ያሳየናል ማለት ነው። ሞኒተር የሚያደርገው ደግሞ ቅድም ያልኳችሁ ኤንፒኬ የሚባሉ የሶይል ፈርቲሊቲውን፣ ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ፣ ፖታሽም የሚባሉትን ሞይስቸሩን፣ ኤንፒኬ እና ሶይል ፒኤችን እያንዳንዱን ያሳየናል። ይህንን በማየት እዚህ ጋር ሪኮመንዴሽን ይሰጠናል። ምን አንሶታል፣ ያነሰው ነገር ምንድን ነው ይላል። ካነሰው ነገር ላይ ደግሞ ምን ሪኮመንድ ታደርገኛለህ ስንለው ውሃው ለምሳሌ ሞይስቸሩ ሎ ከሆነ ውሃ አጠጣ እያለ ሪኮመንድ ያደርገኛል ማለት ነው። ይህንን ከረሳሁት በራሱ አውቶማቲካሊ ማዘዝ ይችላል ማለት ነው። ኮንትሮል ማድረጊያው ደግሞ ምንድን ነው? አሁን ላይ ኢንስታል ያደረግነው አፋር ክልል ላይ ሶላር ፓወር እና ግሪድ ሲስተም ነው። ያ ማለት ከ75% በላይ ሶላር ይጠቀማል። ከዛ ውጭ ግን 24/7 አክቲቭ መሆን ስላለበት ሲስተሙ ባካፕ ግሪድ ሲስተም ተጠቅሟል ማለት ነው። አሁን ላይ ሶላር ፓወሩ ኦን ሆኖ ራን እያደረገ እየሰራ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሲስተሙ ኦልሬዲ ኢንስታልድ የተደረገ አሁን ላይ አክቲቭሊ እየሰራ ያለ ነው ማለት ነው። ይሄ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ ያለውን አንድ ሰብል ሃርቨስት እስከሚደረግ ድረስ ያለውን ዳታ ስቶር አድርጎ ይዛል። ኦኬ ቴንክ ዩ ዌል ዳን። እንኳን ደስ አለ። እሺ ዳኞች ቆንጆ ፕሬዘንቴሽን። አይ ቲንክ በደንብ ፕሮጀክቱን እየሰራችሁ ይመስላል። ዋን ቲንግ የረሳኸው ነገር ሜንሽን ያላደረግከው የቢዝነስ ሳይዱን ነው ማለት ነው። በምትገጥሙበት ጊዜ ምን ያህል ገንዘብ ታስከፍላላችሁ? እቃው ምን ያህል ለመስራት ያወጣል? እነዚህ ነገሮችን አንድ ጥያቄ። ሌላ ጥያቄ ካለ የሚሸጠው 35,000 ብር ሲሆን ሶፍትዌሩ ደግሞ የሚያወጣው 1.2 ነው ስታንዳርዱ ማለት ነው። ግን እንደ ከስተመሩ ፍላጎትና እኛ ሄደን እርሻው ላይ ሄደን አናላይዝ እንደምናደርገው ዳታ ይወሰናል። የቦታው ኢንፍራስትራክቸርም ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ እርሻው ላይ ምን አይነት እንትን አለ የሚለው ጥናት ከተደረገ በኋላ ነው እንጂ እስከ 100,000 ብር ድረስ የሚደርስም አለ። ከዛ በላይም ደግሞ እስከ 1.6 የሚሄድበት እንትን አለ። ከጀመራችሁ ስንት ጊዜ ሆናችሁ ቢዝነስ? ኦኬ ከጀመርን ኦልሞስት 1 ዓመት አካባቢ ነው የሆነን። ምን ያህል ፋርመሮች ጋር ሸጣችሁ? 2 ሳይት አፋርና ሶማሌ ለ2 ክላይንቶች ነው ስቲል ያደረስ ነው ማለት ነው። ሃርድዌሩን 35,000 ነው የምንሸጠው ብለኸኛል ብለህናል። ከዛ ደግሞ ሰርቪስ ፓርት አለው ሶፍትዌሩ ማለት ነው አይደለም? እናንተ ናችሁ ማኔጅ የምታደርጉት ሪሞትሊ ወይስ ሶፍትዌሩን ተሰጧቸውና እነሱ ናቸው ኩባንያዎቹ ማለት ነው ማኔጅ የሚያደርጉት? ምንድነው ይሄንን ኢንስታል አድርገን እንደጨረስ አንዱ ትልቁ የኛ ሮል የሚሆነው ማህበረሰቡን እዛ ተጠቃሚዎችን ማብቃት ነው። ትሬን እናደርጋለን። አንዴ ብቻ ትሬን አድርገንም አንተዋቸውም። ይህንን ትሬን እናደርጋቸዋለን ሶፍትዌሩን እንዴት እንደሚጠቀሙት። ስለዚህ ሰብስክሪፕሽን ሞዴል ነው ማለት ነው አይደለም? ሰርቪስ ፓርቱ ዳይሬክት ሴል ነው የምናደርግላቸው፣ ለእነሱ ነው የምንሸጥላቸው። ዳይሬክት ሴል ሶፍትዌሩ። ያ Let's clap for Tariku. Okay, thank you. I'm going to ask the second pitch participant to please come on stage. Hanna Tafarra. እንደምን ዋላችሁ። ሀና እባላለሁኝ። የመጣሁት ከተናኘ ወርቅ ኬተሪንግ ነው። እኛ የምንሰራው ነገር ምግብ ነው እና ይዘን የመጣነው አዲስ ሀሳብ ምንድን ነው? እስካሁን ድረስ በሀገራችን በተለመደው ልማድ ምግብን የምንበላው ሬስቶራንት ገብተን ወይም ደግሞ ፋስት ፉዶች ጋር ወይም ደግሞ
እንደዚህ አይነት ነው ልምዳችን ማለት ነው። ግን ስንበላ ኤክስፔንሲቭ ነው በጣም ምግብ ለብዙ ሰው በአሁን ሰዓት በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው። ያንን ግን ምን ማድረግ ነው እኛ ያሰብነው በግራም በማስከፈል አይነቱን ደግሞ በማብዛት አንድ ሰው ለምሳሌ 700-800 ብር ከፍሎ 2 ወይም 3 አይነት ሊበላ ይችላል፣ ወይም አንድ አይነት ሊበላ ይችላል። ያ ደግሞ ኤክስፔንሲቭ ስለሆነ መብላት እየፈለገ ሰው ላይበላ ይችላል። ይሄ ግን በግራም ለምሳሌ 1 ኪሎ ግራም ምግብ እኛ 300 ብር ነው ያወጣ ነውና መቼም 1 ኪሎ ግራም ምግብ እስኪደርስ ድረስ 10 ምናምን አይነት ቢያነሳ ያ ሰው 300 ብር ላይደርስ ይችላል። ኤክሴፕሽናል ነው፣ የመጨረሻው ጣሪያ ነው ያደረግነው እና በግራም ከፍሎ የፈለገውን አይነት እንዲበላ ነው አንደኛው ሐሳብ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የምንጠቀመው ዩዝ ኤንድ ስሩ ፓኬጅ ነው። በጣም አመቺ ነው። የግዴታ አንድ ሰው ሬስቶራንት ቁጭ ብሎ መብላት የለበትም። መንገድ ላይ መብላት ይችላል፣ እየተጓዘ መብላት ይችላል። ያንን አክሰሲቢሊቲም ለመፍጠር ነው። ዌይቲንግ ታይሙንም በጣም ይቀንሳል እና ይሄንን ነው የኛ ዋናው ይዘን የመጣነው ሐሳብ። ሰው የፈለገውን ነገር በርካሽ ዋጋ እንዲበላ ያደርጋል። ከዚህ ጋር የድርጅታችን አወቃቀር ሼፎች አሉን፣ ሴልሶች አሉን። በዚህ መልኩ ነው የተዋቀረው። ታላሚ ገበያችን ያደረግነው ደግሞ ሁሉንም ሌስ ኤክስፔንሲቭ የሆነ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ኳሊቲውን የጠበቀ ምግብን ለኮሚኒቲ ማቅረብ ነው ማለት ነው። ምግብ ሳምፕሎች አምጥቻለሁ። ዳኞች በአክብሮት እንድትቀምሱልኝ እጠይቃለሁ። ይቀመስ እና እዚህ ላይ ይቀርታ ዳኞች እየቀመሱ ሰዓት አለኝ ግን ወይስ ሰዓት ጨርሼ እንደሆነ አላውቅም። ለምሳሌ 1 ኪሎ ግራም በ300 ብር ብለን ስናስብ ለምሳሌ 300 ግራም የሚበላ ሰው 90 ብር ከፍሎ ይበላል ማለት ነው። 90 ብር ከፍሎ 7-8 አይነት ምግብ መብላት አይ ቲንክ በጣም አዋጭ ይመስለኛል። እሺ ቴንክ ዩ ሃና ዌል ዳን። ዳኞች ቴንክ ዩ ሃና። ስንት ጊዜ ሆናችኋል ከጀመራችሁ እና ስንት ካስተመር እስካሁን አላችሁ? ሁለተኛ ደግሞ እንዴት ነው ራሳችሁ የምታስተዋውቁት? እኛ እንግዲህ ከጀመርን ወደ 2 ዓመት ሆኖናል። ያው ከስተመሩን በ2 ዓመት ጊዜ ውስጥ ኤግዛክትሊ ያስተናገድነውን ለመገመት ቢያስቸግርም ግን ብዙ ከስተመሮች አሉን። ራሳችንን እያስተዋወቅን ያለነው ደግሞ ብሮሸሮችን በመበተን አሁን እየተጠቀምን ያለነው ቢዝነስ ካርድ በመስጠት አንዳንድ ኦኬዥኖችና ኢቨንቶች ላይ በመገኘት የራሳችንን ቡዞች በማዘጋጀት እንደዛ ነው ራሳችንን እያስተዋወቅን ያለነው። ይሄ ፓኬጁ ኢንቫይሮንመንት ፍሬንድሊ አይደለም እና እሱን ለመቀየር ሀሳብ አላችሁ? አዎ አለን። አሁን ይሄንን ያው ለመቅመስ ብዬ ነው ያመጣሁት እንጂ እሱን በቋሚነት ፓኬጁ በኢንቫይሮንመንታል ፍሬንድሊ በሆነ ፓኬጂንግ በራሳችን አሁን የአቅም ውስንነት ስለያዘን ነው እንጂ በፔፐር ፕሮዳክቶች አድርገን ኢንቫይሮንመንታል ፍሬንድሊ የሆኑትን መቀየር እንችላለን። አንድም ይሄን ኮምፒቲሽን ዊን ብናደርግ የምናደርገው ነገር እሱን ነው። ቴንክ ዩ በጣም ቆንጆ ነው። አመሰግናለሁ። አንድ ጥያቄ ነው ያለኝ። ምግቡን አንቺ ባልሽው ጥራት እና ደግሞ በተተመነው ዋጋ ለማቅረብ ግብአታችሁን በደንብ ኮንትሮል ማድረግ የሚጠይቅ ይመስለኛል እና በምን መልኩ ነው የተለያዩ ግብአቶቻችሁን የምትገዙት ወይም ደግሞ አክሰስ የምታደርጉት? እኛ እንግዲህ ምንድነው ያው ሌስ ኤክስፔንሲቭ ነው ብለን አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ኳሊቲውን እንጠብቃለን ስንል በተቻለ መጠን ከሆል ማርኬቶች ነው የምንገዛው። ማለት ርካሽ ሆነው መግዛት ከምንችልባቸው ለምሳሌ እንደ በሽበሽ ገበያ አሉ። አንዳንድ የፍሬሽ ኮርነር ለምሳሌ ደግሞ ዲስካውንት የሚያወጣበት ፔሪድ አለ። ያንን ተጠቅመን በተቻለ መጠን የምንገዛቸው ግብአቶች ጥራታቸውን የጠበቁ ሆነው ግን ደግሞ የዋጋ ቫራይቲያቸውን ከሁሉም ማርኬት አንጻር እያወዳደርን በጣም በጥንቃቄ ነው ስንገዛ የምንገዛው እና በዚህ መልኩ ነው የምንቆጣጠረው። ትንሽ ክሊር ስለሆነልኝ ነው። እንዴት ነው ዲስትሪቢዩት የምታደርጉት? ወር እንደመኛ መጥቶ እንዴት ነው ምግቡን የሚገዛው እናንተ ጋር? ዲስትሪቢዩት የምናደርገው በተለያየ መንገድ ነው። ደንበኞች እኛ ጋር መጥተው አሁን የሚገዙ ከሆነ በአካል ገዝተው ይሄዳሉ። ካልሆነም ዴሊቨር አድርጉልን የሚሉ ከሆነ
ከምግቡ ወጪ ውጪ የዴሊቨሪ ፕራይሱን ጨምረን ባሉበት ዴሊቨር እናደርጋለን። well done Hannah. Let's clap for her. በጣም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል። የምትከታተሉት ያላችሁት የኤምፓወር አዲስ ፒች ኮምፒቲሽን ነው። ወደዛ ልሰዳችሁ። So next I'm going to request Aiden of Garden of Eden. Welcome. እንደምን ዋላችሁ? እኔ ኤደን እባላለሁ። እኔ ደግሞ አቢጌል እባላለሁ። አቢጌልን በጣም ነው የምወዳት። she's my life. ያው እንደ ወላጅ እንደመሆናችን መጠን አብዛኞቻችን ያው ከሆድ ከመውጣቷ በፊት ጀምሮ እመግባታለሁ፣ አጠጣታለሁ፣ እንከባከባታለሁ። ከሆድ ከወጣች በኋላ ደግሞ ያው ማብላቱ ማጠጣቱ እንዳለ ሆኖ ተጨማሪው ነገር ደግሞ ቆንጆ ልብስ ማልበሱ ነው። ተስማሚና ምቹ የሆነ ልብስ ይፈልጋሉ ልጆቻችን። ይሄን ፌስታል አልብሳት ምንድነው የምታወራው እንዳትሉኝ ብቻ። ከሷ ደግሞ በተጨማሪ የምወዳቸው ደግሞ ሌሎች ልጆች አሉኝ። እነሱን ላስተዋውቃችሁ። they're called plants። ተክሎች ናቸው። እነሱም ቢሆን ምግብ ይፈልጋሉ፣ ውሃ ይፈልጋሉ፣ ተስማሚ የሆነ ደግሞ ልብስም ይፈልጋሉ። እና በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በተለይ በማደግ ላይ ያሉት ችግኞች የምንላቸው ወይንም ፕላንትስ ልክ እንደዚህ አይነት ማሚዬ እስቲ ቅደጅልኝ ይሄንን በእንደዚህ አይነት ለአንድ ጊዜ ብቻ በሚጠቅም ፌስታል ውስጥ ወይንም ፕላስቲክ ውስጥ ታፍነው ለአስተዳደግ ምቹ ባልሆነ ሁኔታ ቆይተው ከዛ ደግሞ ወደ ሌላ ቤታቸው ይዘዋወራሉ እነዛ ፕላንቶች። በዚህ ምክንያት በጣም ያሳዝኑኛል። ሌላው ደግሞ በጣም የሚያሳዝነውና the disturbing status quo of those plants currently is በኢትዮጵያ ውስጥ ከ280 ሺህ እስከ 300 ሺህ ቶን የሚያክል ፕላስቲክ ኮንሰምፕሽን አለ። ከዛ መሃል ደግሞ 70%ቱን የሚወስደው እንደነዚህ አይነት ሲንግል ዩዝ ሲድሊንግ ፕላስቲክ ባግ የምንላቸው ወይንም ፖሊ ባጎች ናቸው። እነዚህ ለአንድ ጊዜ ተጠቅመን ብቻ የምንጥላቸው ደግሞ ፕላስቲክ ባጎች ወደ 500 ዓመታት ያህል ሳይበሰብሱ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ለአንድ ቀን ብቻ ፍጆታ የምንጠቀምባቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ያ ማለት ደግሞ ወደ 1.75 ሚሊዮን ኪሎግራም ገደማ የሚመዝን ማስዌት ይኖራቸዋል። ከዚህ ፕላስቲክ ዌስት ጋር በተገናኘ እነዚህ ፊኒሽድ የሚባሉት ነርሰሪ ፖሊባጎች እንደነገርኳችሁ ከሆነ ለአንድ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ወይንም ካምፔን ለምሳሌ የ700 ሚሊዮን ችግኝ ተከላን የባለፈውን ዓመት የምታስታውሱት ከሆነ ለነሱ የሚሆን ፕላስቲክ ባግ ብቻ ለማምረት ወደ 5.9 ቢሊዮን ብር ፍጆታ ይጠይቅብናል። ደግሞ ያ ሳያንስ ለማስወገድ ደግሞ ወደ 10.5 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ሶ የኛ ስታርታፕ ጋርደን ኦፍ ኢደን ኦርጋኒክ ሶሉሽንስ ፒኤልሲ ይባላል። በአግሪ ቢዝነስ ሪሌትድ ሴክተር ላይ ተሰማርቶ የሚገኝ ሲሆን ላለፉት 3 ዓመታት በጋርደኒንግ እና ላንድስኬፒንግ ሰርቪስ ላይ በማገልገል ላይ ይገኛል። ገቢም በማመንጨት ላይ እንገኛለን። አሁን ከረንትሊ ግን ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ቲማችን ይሄንን ሲንግል ዩዝ የሲድሊንግ ፕላስቲክ ባጎች በኮምፖስተብል ሲድሊንግ ባጎች ሪፕሌስ በማድረግ ለክላይሜት ሬዚሊየንስ ግሪን ኢኮኖሚ በትልቅ ደረጃ ሚና የሚጫወቱ ፕሮዳክቶችን ዴቨሎፕ እያደረግን እንገኛለን። ዋናው ነገር ደግሞ በዚሁ አሎንግ ዘ ዌይ ሴቶችና ወጣቶችን ኢምፓወር እናደርጋለን ማለት ነው። as a result of our research and development the total available market በአመት እንኳን 1.5 ቢሊዮን ችግኞች ቢተከሉ ብለን ለነሱ የሚያገለግሉት ባጎች ሲመረቱ ወደ 3.75 ቢሊዮን ብር በአመት ይፈልጋል። from that total available market 30%ቱን ደግሞ ሰርቪስ available market ሲወስደው ወደ 1.1
2.5 ሚሊዮን ብር ገደማ ይደርሳል። የኛ ደግሞ ታርጌት ማርኬት የሚሆነው የአንድ አመቱን ከሰርቪሰብል አቬለብል ማርኬቱ 10%ን ነው እኛ ታርጌት ማርኬት አርገን ያሰብነው። so it's going to be 112.5 ሚሊዮን ብር per year። ይሄ ኤስቲሜትድ የሆነ ሬቨኒውአችን ነው የሚሆነው ማለት ነው። going to the financial plan. Thank you Aiden. አጫት ቡላት ኤደን ስምሽም ነው? እሺ thank you። so ይሄ ኮምፖስታብል ሲንግል ዩዝ ሲሊንግ ባግስ እነማን ናቸው ደንበኞቻችሁ? አንደኛ እሱን ማወቅ የፈለኩበት ጥያቄ ምክንያት ምንድነው? እናንተ ከኤንቫይሮንመንታል ፍሬንድሊነስ ጋር አያይዛችሁ ኮምፖስታብል ቢሆን ሞር ለአካባቢያችን የተሻለ ይሆናል የሚል አቋም ይዛችሁን የተነሳችሁት። ነገር ግን ደንበኞቻችሁ እንደናንተ ያ አቋም ይኖራቸዋል ወይ? ስዊቺንግ ኮስቱስ ምን ያህል ነው? አንድ ፕላስቲክ ባግ ስንት ያወጣል በዛ ሲሰራ? የእናንተስ ደግሞ ሲሆን ምን ያህል ነው ዋጋው? ኦኬ ቴንክ ዩ። ደንበኞቻችን ቤዚክሊ ነርሰሪዎች ናቸው፣ ችግኝ ማፍያ ጣቢያዎች ማለት ነው። ኦብቪየስሊ ከዚህ ክላይሜት ሬዚሊየንት ከሆነ ግሪን ኢኮኖሚ ጋር ማች የሚያደርግ ፖሊሲም ስለሆነ አሁን ኢምፕሊመንት እየተደረገ ያለው ቢዝነስ ሞዴላችንን ቢ2ጂ ቢዝነስ ቱ ገቨርንመንት፣ ቢ2ቢ ቢዝነስ ቱ ቢዝነስ እንዳልኩሽ ነርሰሪዎችንም ታርጌት እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ከኤንጂኦዎች ጋር ፓርትነርሺፕ እናደርጋለን። ሶ የመጀመሪያው አመታችን ላይ እንደውም ፓይለት ፕሮጀክታችንን ላንች ስናደርግ ያሰብነው ከ3 እስከ 5 የሚጠጉ ነርሰሪዎችን ፓርትነር አድርገን ለመጀመር ነው ያሰብነው። ኦሬዲ ስራው ላይ ናችሁ ወይስ ገና ፕሮዲዩስ ለማድረግ ነው? ኮምፖስቱን አሏችሁ ወይ ደንበኞች? አዎ ሮ ማቴሪያሉን ሰፕላይ የሚያደርጉን ደንበኞች ጋር ተነጋግረናል። ሶ እንደነገርኩሽ ፓይለት ፕሮጀክቱን ላንች ለማድረግ most of the cost the initial capital would go to the research and development። ስለዚህ ለቴስቲንጉ ለኢኩዊፕመንት እንደዚህ ለሚያስፈልገን ነገር ይሄንን ግሮዝ ካፒታሉን ኢንቨስት ለማድረግ ነው ለመጠየቅ እዚህ የመጣ ነው ማለት ነው። ቴንክ ዩ። የዚህ የፕሮዳክቱ ሎካል ሮ ማቴሪያል ማግኘት ትችላላችሁ ወይስ ኢምፖርት መደረግ አለበት? we don't need that dependency on import። አሁን ያንን የኬሚካል ሪዚኑን ኢምፖርት ለማድረግ ወደ 80 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር ነው የሚያስፈልገን። ለዛች ለአንድ ቀን ካምፔን እንኳን ለችግኝ ተከላው የተጠቀምነውን ፕላስቲክ እንኳን ለማምረት ያንን ነው ቶታሊ አቮይድ ማድረግ የፈለግነው። we're not going to be dependent on import። እና እዚህም የጆብ ሊሚቱን ከስሞል ስኬል እናወጣውና ወደ ላርጅ ስኬል አድርገን ሴቶችንም ወጣቶችንም በደንብ ኤንጌጅ አድርገን በሰፊው ሊሰራበት ይችላል። Thank you so much Aiden. Let's clap for her. Sure. I'm going to ask Freo of Jano Handicraft Association. Welcome Freo. ፍሬው ቆንጆ እባላለሁ። የመጣሁት ከአርባ ምንጭ ከሳውዘርን ኢትዮጵያ። የኔ ካምፓኒ ጃኖ ሃንዲክራፍት ወይም በአዲሱ ብራንድ ስማችን ሽመና ዊቪንግ ፍሬንድሺፕ። እንግዲህ የዚህ ብራንድ ሜሴጅ ምንድን ነው? ኮኦፕሬቲቭ ሶሳይቲ መፍጠር፣ እንደ ድርና ማቅ ተባብሮ መስራት፣ አብሮነትን ማጠናከር አይነት መልእክት ያለው ብራንድ ነው። ተወልጄ ያደግኩት እንግዲህ ህፃን ሆኜ አርባ ምንጭ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ የሽመና ፓዮኒር ኤሪያ የሚባለው የጋሞ ከፍታማ ቦታዎች ናቸው እና አጎቴ ህፃን ሆኜ ሲሸምን እያየሁ ነው ያደግኩት። እናቴ ደግሞ ከጎረቤቶቿ ጋር ጥጥ እየፈተለች ወይም ጋቢ ሲፈልጉ የጋቢ ቁብ ነበራቸው እና መነሻዬ እሱ ነው። ኢንስፓሬሽን እሱ ነው። ፓሽኔት ያደረገኝ እሱ ነው እና የተማርኩት በሌላ ትምህርት ፕሮግራም ነው። ከዛ በአንድ ወቅት ከዩኤስአይዲ ፕሮግራም ጋር ዶርዜ ላይ አንድ የኮሚኒቲ ቢዝነስ ጀመርን። ፕሮጀክቱን እየሰራው አንፎርቹኔትሊ ፕሮጀክቱ ፌዝ አውት ሲያደርግ እነዛ ሸማኔዎች እኔ ከፕሮጀክቱ ጋር ሆኜ ማርኬት ሊንክ አደረግ ነበረ። ከኋላ ፕሮጀክቱ ሲዘጋ ሁሉም ወደ ቤት ሊመለሱ ሆነ። ያኔ ነው ዲሳይድ ያደረኩት። ያኔ
ለካ ሸማኔዎች መካከል ለማህበረሰቡ የሚያስብ ወይም ሶሻል ቢዝነስ ያስፈልጋል ብዬ ስታብሊሽ ያደረኩት ያንን የተመሰረተው። እንግዲህ በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ አሁን ላይ ቺፕ ቻይኒዝ ኢምፖርት እየመጣ ነው። ሸማኔዎቻችን ዲስከሬጅድ ይሆናሉ። በሸማኔውና በዲዛይነሩ መካከል ብዙ ብሮከርስ አለ፣ ብዙ ሚድልመን አለ። ለሸማኔው ህይወት የሚጨነቅ ሳይሆን ለምታምረው ዲዛይን ለምታምረው ልብስ ነው የምንጨነቀው። ስለዚህ የኔ አርባ ምንጭ መኖር አንደኛ አባቶቻችን ምንም ትምህርት ቤት ሳይገቡ የጀመሩትን ሽመና ፕሪዘርቭ ማድረግ ነው። ሁለተኛ የሽመና ባለሙያ ሆኖ የማርኬት ችግር ገጥሟቸው ወደ አርባ ምንጭ ሄደው እንጨት የሚለቅሙ እናቶችን ለነሱ አልተርኔቲቭ ላይቭሊሁድ ወይም ሌላ ቢዝነስ መፍጠር ነው። ስለዚህ በዋናነት በአሁን ሰዓት ምን እያደረኩ ነው? በእኛ ሀገር ባህል ወንድ ልጅ ይሸምናል፣ ሴት ልጅ መፍተል ነበረ። አሁን ሴቶችን ኢምፓወር እያደረኩ ነው። የሽመና ትሬኒንግ እየሰጠኋቸው ነው። እና ይህን ማድረገው ለምንድን ነው? ሴቶች ብዙ ችግር አለባቸው፣ ብዙ ኃላፊነት አለባቸው። እኔም ህፃን ሆኜ እናቴን ለማገዝ ትምህርት ያቆምኩበት ጊዜን አስታውሳለሁ። እና ስለዚህ ሴቶች ቢዝነስ ከፈጠርን ሁሉም ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት ይልካሉ። ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው። በአሁን ሰዓት የኔ ትልቅ ገበያ እነማን ናቸው? አንደኛ ወደ አርባ ምንጭ ቱሪስት ዴስቲኔሽን ናትና ኢንተርናሽናል ትራቨለሮች አሉ፣ የኔ ደንበኛ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁን ሰዓት ፋሽን ዲዛይነሩ እየበዛ ነው። ለነዚህ ደግሞ እነዚህ የኔ ደንበኞች ናቸው። ለነሱ ስቶሪ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራ ቆንጆ ፋብሪክ ለነሱ ሶርስ አደርጋለሁ። ሌላው ክራፍትማንሺፕን የሚወዱ የኮሚኒቲ ቢዝነስን ሳፖርት የሚያደርጉ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ኤንጂኦዎቹ እነዚህ የኔ ደንበኛ ናቸው። እንግዲህ እንደኔ አይነት ሽመና ውስጥ እነ ሳባሃር፣ እነ ገነት ፓራዳይዝ፣ እነ ሙያ ኢትዮጵያ አሉ። እኔን ለየት የሚያደርገኝ ግን እኔ ኮሚኒቲ ውስጥ ነው ያለሁት። የኮሚኒቲውን ችግር እያየው ነው ማሽም ነው። ከነሱ የኔ ለየት ይላል። ዛሬ መሀላችሁ የተገኘሁት ኢምፓወር አዲስ ፕሮግራም የተዘጋጀውን 1 ሚሊዮን ብር ሳፖርት ቢያደርገኝ 10 የተሻሻሉ መሸመኛ ማሽኖችን ብገዛ 10 ሴቶችን ፕላስ እነሱን ሳፖርት የሚያደርጉ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ 15 ከ25 እስከ 30 ሴቶችን። ምክንያቱም አሁን ያለኝ መሸመኛ ዝቅ ብሎ ጥበብ ሲለቅሙ ጀርባቸውን ያማል፣ እንደፈለጉ አይቀመጡም። ያለኝ መሸመኛ 2 መን ነው። እናንተ ሳፖርት ብታደርጉኝ ግን 4 መን አደርገዋለሁ። ሌላ ከእናንተ ማገኘው ሜንተርሺፕ ያግዘኛል። ሶስተኛ ከኢምፓወር አዲስ ማገኘው የማርኬት ሊንክ የተሻለ ገበያ መፍጠር ይችላለሁ። ስለዚህ ይሄን ፕሮግራም ይዤ በተለይ የኔ የማንነት የመለያ የሆነውን ሽመና የማስቀጠል የማሳደግ ለኢትዮጵያ ኤክስፖርት ማድረግ ፎሬን ከረንሲ ለሀገራችን ማስገባት ከውጭ የሚገቡ ልብሶችን መቀየር የሚያምረውን ስካርብ ሸጬ ዋው ዚስ ኢዝ ፍሮም ኢትዮጵያ እንዲሉና የኔን የሀገሬን ኢሜጅ በሌላ አይን እንዳይመለከቱ የማድረግ ትልቅ ኃላፊነት አለብኝ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቴንክ ዩ። አንድ ጥያቄ ያለኝ አሁን የአንተ ፎከስ ሎካል ቢዝነስ ነው ኤክስፖርት ለማድረግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፕሮፊታቢሊቲው እንዴት ነው? ስንት ዓመት ሆናችሁ ከጀመራችሁ? እሺ አመሰግናለሁ። ቢዝነሳችን ከጀመርን ኦልሞስት 7-8 ዓመት ሆኖናል። በደንብ ኤክስፒሪየንስ አድርገናል። ያው እኔም በሽመና ሙያ ስላደግኩ በደንብ ኤክስፒሪየንስ አድርጌያለሁ። ቢዝነሳችን አሁን ላይ ኤክስፖርት አልፎ አለን። ስቲል ግን አሁን ያለን ሬቬኑን ለማሳደግና አሁን ያለን ፕሮዳክሽን ከፍ ለማድረግ በተለይ ከባህላዊ መሸመኛ የተሻሻለ በደንብ የሚያመርት ሃንድሉም ወይም የተሻሻለ መሸመኛ ማሽን ያስፈልገናል። ፕሮፊታችን አሁን ባለን ጥሩ ነው። እንዴት ነው ማርኬት ራሳችሁ የምታደርጉት? ወደ 40 ምንጭ የሚመጡ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ውስጥ ቴክስታይል ቢዝነስ ውስጥ የፋሽን ዲዛይነር ሪቴለሮች አሉ። ከነዛ ጋር በተለይ ላይቭ የኛን አሸማመን ስራ እናስጎበኛቸዋለን። አንዱ ማርኬት እሱ ነው። ሁለተኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚዘጋጁ የተለያዩ ኢቨንቶች አሉ። እነዚህ ለምሳሌ አርቲዛንስ ዲዛይነር ባዛር አሉ። እነዛን አቴንድ እናደርጋለን። ሌላኛው አሁን በቅርብ ያሰራ ነው የኢኮመርስ ዌብሳይት አለ። ኢንስታግራም ላይ በተሻለ መጠን ጥሩ ነገሮችን ሼር እያደረግን ሰው በቀላሉ የኛን ፕሮዳክት ተጠቃሚ እንዲሆን እያደረግን ነው ማለት ነው። ቴንክ ዩ ፍሬው። የምታሳያቸው ማቴሪያል አለ? ባሳያችሁ በጣም ደስ ይለኛል። ትንሽ ወደ ኋላ ልወስዳችሁ ነው። የምታዩት ጨርቅ
አይነት ማሽን ያልነካው ይሄው 100% ከዛሬ 200 ዓመት በፊት አባቶቻችን ምንም አይነት ፋብሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ ባልነበረበት ሰዓት ከፋርም ተነስቶ እስከ ፋሽን በዚህ አይነት መልኩ ይሰሩ ነበርና ስታዩት ድሩም ማጉም በእጅ የተፈተለ ነው። አንደኛው የአኒማል ፕሮዳክት ነው። እሷ ጋር ያለው ፕሮዳክት የአኒማል ፕሮዳክት ነው። ኢትስ ፍሮም ሲልክ። ሁለተኛው የፕላንት ከፕላንት ነው ፍሮም ኮተን። ስለዚህ ሁለቱ ማቴሪያሎች አንዱ ከአኒማል አንዱ ከፕላንት ነው። ይሄ በአሁን ሰዓት በደንብ እየሰራን ያለነው ፕሮዳክታችን ነው። እኛ ብለህ ስታወራ ኮሚኒቲውንም አቅፈህ ነው ወይስ ማን ነው ሽመና ጀርባ ያለው? ማህበረሰቡ ኦን የሚያደርገው ኩባንያ ነው ወይስ እነሱን ቀጥረህ አሰርተህ ነው? የተለየው ነኝ ስላልከኝ ነው ከሰባሃር ከሙያ ወይም ገበያው ላይ ካሉት ሌሎች ተወዳዳሪ ወይም ተፎካካሪ ኩባንያዎች እናንተን የተለየ የሚያደርጋችሁ ከዛ ማህበረሰብ መምጣትህና እዛው እነሱን በማሰራትህ ነው ወይስ የኩባንያው ራሱ የተዋቀረበት አወቃቀር ለየት ስለሚያደርገው ነው? ጥሩ። አንዱ ላይክ ቤዝ ያደረግነው በሽመና ሙያ ያደገው ማህበረሰብ አጠገብ ነን። ሁለተኛው እኔ እንደ ብሪጅ ነኝ ብዬ ስላችሁ ላይክ ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ነው። ማህበረሰቡን ፌር የሆነ ሌበር ኮስት እንዲከፍል የራሴ ሶሻል ኮሚቴ አለኝ። የኢኮመርሳችሁ ውጤት እስከዛሬ ድረስ እንዴት ነበረ? ምን አይነት እንቅስቃሴዎች አይታችኋል? ጥሩ ነው። ላይክ አሁን ላይ እንደውም ላይቭ ስትሪሚንግ እያሰብን ነው። ላይክ ዳይሬክት ሸማኔ ጋር ቆመን እየሸመንን እየፈተልን ወደዛ እየገባን ነው። እስካሁን ባለን ቆንጆ የኢኮመርስ ፊድባክ አለን። ብዙ ከስተመሮቻችን በዛ አክሰስ እያደረግን ነው። እናመሰግናለን። በጣም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል። የምትከታተሉት ያላችሁት የኤምፓወር አዲስ ፒች ኮምፒቲሽን ነው። ወደዛ ልሰዳችሁ። Next we'll have Elshadai Ishatu of Elshadai Ishatu General Contract. Thank you. አላችሁ ወይ? አለን በሉኝ። ለኔ ደግሞ አላችሁ ወይ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንዴት አመሻችሁ? ኤልሻዳይ እሸቱ እባላለሁ። የሲቪል ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት ያደረኩት ከአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ነው። ማስተርሴን ደግሞ በስትራክቸራል ኢንጂነሪንግ ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ጨርሻለሁ። ደረጃ 5 ኮንትራክተር ነኝ። በዚህ ዘርፍ ከ5 ዓመት በላይ ሰርቻለሁ። ወጣት ኢንተርፕረነር ነኝ። የአንድ ጎበዝ ቆንጆ ልጅ እናት ነኝ። እናትነት ብዙ ነገር አስተምሮኛል። ከዛ ውስጥ ግን ህመም፣ ስብራት፣ ችግር ከውስጥ ካልተጠገነ ሂል ማድረግ አንችልም። ስብራት ማለት ፌለር አይደለም የሚለውን በደንብ ተምሬያለሁ። ከዛው ተነስቼ የማስተርስ ትምህርት በመማርበት ጊዜ የሰራሁት ሪሰርች ነበር። ሰልፍ ሂሊንግ ኮንክሪት ዩዚንግ ባክቴሪያ የሚባል ማለት ነው። ሶ ልክ እንደኛ ከውስጥ ጥንካሬያችንን ተጠቅመን ሂል ማድረግ እንደምንችለው ኮንክሪት ወይም አርማታ ክራክ ሲያጋጥመው ራሱን መድፈን ይችላል። አይገርምም? እነዚህ ነን ፓቶጀኒክ የሆኑ ባክቴሪያዎች አሉ፣ በሰው ላይ ምንም አይነት ጉዳት የማያመጡ እስከ 200 ዓመት ድረስ ዶርማንት ሆነው ሳይሞቱ ሳይኖሩ መቆየት ይችላሉ። ልክ ዘ ሞመንት ክራክ ሲያጋጥመው ስትራክቸሩ ብሪጁ ሊሆን ይችላል፣ ዳሙ ወይም ቢልዲንጉ፣ እነዚህ ባክቴሪያዎች ጀርሚኔት ማድረግ ይጀምራሉ። በዛ ወይ ፓውደር ፎርም ያደርጋሉ። ያው ኮንክሪቱን እንዝጋው ብለው አይደለም፣ በራሳቸው ሪፕሮዲውስ ሲሆኑ ነው። ያ ፓውደር ላይምስቶን ወይም ካልሽየም ካርቦኔት ይባላል። ሲሚንቶ ውስጥ ያለ ሜን ኮምፖነንት ነው። መዝጋት ብቻ አይደለም፣ ክራኩን ስትሬንግዙንም ይጨምሩለታል። ሶ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም፣ ዓለም እየተሰቃየበት ያለው የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን ያስቸገረ ጉዳይ ክራክ ነው። ክራክ ቀላል ነገር አይደለም። ልክ ራስ ምታት ሲያመን የሆነ ነገር ምልክት ነው፣ የሆነ ህመም፣ የሆነ ችግር አለ ሰውነታችን እየነገረን ነው። ክራክም እንደዛው ነው። ፌለሪቲ ከመምጣቱ በፊት ህክምና ያስፈልገዋል። አንዳንድ ክራኮች ሰዎች ላይ ያያቸው ይችላሉ፣ ብሪጆች ላይ ሶ ራሱን ሂል ያደርጋል ማለት ነው። ይህ ሰልፍ ሂሊንግ ኮንክሪት በመጠቀማችን ምንድነው የምናተርፈው ነገር ካለን ለሜንቴናንስ ለሪፔር የምናወጣው ኢንቢሊየንስ የሆነ ኮስት አለ። ያንን ከ50 እስከ 70%
መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። የኛ ታርጌት ማርኬት የኛን ፕሮዳክት የሚገዙን በሶሉሽን መልክ በፕሮዳክት መልክ እነዚህን ሂሊንግ ባክቴሪያዎች መሸጥ እንችላለን። እነዚህ ሪል ስቴት ዴቨሎፐሮች፣ ኮንትራክተሮች፣ የፐብሊክ ስራዎች፣ ዳም ኮንስትራክሽኖች ሁሉ የኛ ምርቶች ይገዛሉ። ኮምፒውተሮቻችን 2 ናቸው። በኮንቬንሽናል ሜተድ ኮንክሪትን የሚያመርቱ ባቺንግ ፕላንት ያላቸው እንዲሁም ደግሞ ክራክ ሲያጋጥም ይሄ ሰርፌስ ትሪትመንት የመሳሰሉትን በዛ መንገድ ሪፔር የሚያደርጉ ማለት ነው። ይሄ ፕሮጀክት ከ4 በላይ የሰስተነብል ዴቨሎፕመንት ዩኤን ያስቀመጠውን ጎል ሚት ያደርጋል፣ ክላይሜት አክሽንንም ጨምሮ። ምክንያቱም ለሪፔር የምናወጣው ኮስት አለ በትራንስፖርቴሽን በካርበን ኤሚሽን፣ እሱን ዲክሪዝ ያደርግልናል። ሌሎቹንም እንደዚሁ ማለት ነው። ዋጋው ከዛ ጋር ሲነጻጸር መጀመሪያ ላይ ኢኒሻሊ ሀይል ሊመስል ይችላል። ግን ሪፔር ለማድረግ ወይም ሜንቴን ለማድረግ በየጊዜው ኮስት ባወጣን ቁጥር እነዛ ሲደማመሩ ላይፍ ታይም ላይ ስትራክቸሩ ላይ የሚያጋጥመው በጣም ሂውጅ ነው። ይህን የእኛን ሰልፍ ፊሊንግ ኮንክሪት ተመራጭ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ደረጃ ላይ ነን ካላችሁኝ፣ አሁን ፕሮቶታይፕ ላይ ነን። ምንድነው ሪሰርቹ ቴስት ተደርጎ እያንዳንዱ ቴስት ኮምፕሬሽን ስትሬንግዝ ፍሌክቸራል ስትሬንግዝ ቴስት ተደርጎ ሂል አድርጎ ታይቶ ኢንተርናሽናል ጆርናል ላይ ፐብሊሽድም ተደርጓል። እንዲሁም ደግሞ ፓተንትም አግኝቼበታለሁ ማለት ነው። በዚህ መልክ ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ናቸው ባክቴሪያዎች። ኢንቨስትመንት ኮስታችን ከ8 ሚሊዮን እስከ 11 ሚሊዮን ነው። ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንቱ ልክ 1000 ኪሎ ግራም ይሄንን ሂሊንግ ባክቴሪያ መሸጥ ስንጀምር ሪተርን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በሴሜንት 1% ኦፍ ባክቴሪያ ሶሉሽን ወይም ፓውደር በመጠቀም ይህንን ቴክኖሎጂ ውጤታማ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። Did you say 8 ሚሊዮን እስከ 11 ሚሊዮን ነው ኢኒሻል ኢንቨስትመንት የሚያስፈልገው አሁን? Makes sense. So 1000 ኪሎ ግራም ከሸጥሽ በኋላ what's the return of investment ማለት ነው? ማለት በፓውደር መልክ ለምሳሌ ሲሜንት ኢምባግ ኦፍ ሲሜንት አይደል የሚሸጠው፣ የሲሜንቱን 1% ኦፍ ባክቴሪያ ፓውደር ነው የምንጠቀመው ሂል እንዲያደርግ ስትራክቸሩ ማለት ነው። 1 ኪሎ ግራም ማለት ነው ለ100። እሱን 1000 ኪሎ ግራም ስንሸጥ በ10 ወር ለምሳሌ በ100 ኪሎ ግራም በየወሩ ብንሸጥ 1000 ኪሎ ግራም ኦፍ ባክቴሪያ ፓውደር ስንሸጥ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንቱ ሚት እናደርጋለን። ስራ ለመግባት ከዚህ ወዲያ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል? ሁሉንም ነገር ካገኛችሁ ከዚህ ወዲያ ወደ ስራ ለመግባት ምንም ዝግጁ ነን። ባይ ዘ ዌይ ይሄኛውም ኦፖርቹኒቲ ባይኖር ጥረት እያደረግኩ ነው ወደ ስራው ለመግባት። ኦልሬዲ ቴስትድ ነው፣ ተረጋግጧል። በብዙ ነገር ባለው ኦፖርቹኒቲ ባለው ኃይል ወደ ስራ ለመግባት ዝግጁ ነኝ። ቴንክ ዩ። 1% ኦፍ ሲሜንት ነው አይደል ከሚገባው? ኢን ተርምስ ኦፍ ኮስት ምን ያህል ይሆናል? የሲሜንቱ ምን ያህል ፐርሰንቴጅ ይሆናል ኮስቱ? ለምሳሌ አንድ ሲሜንቱ 1000 ብር ቢሆን ይሄ ነገር 10 ብር ነው 100 ብር። ኦኬ ቴንክ ዩ ሶ ማች። 1500 ብር ነው 1 ኪሎ ግራሙ። ለምሳሌ የሲሚንቶ ከረንት ላይ ያለው ዋጋ አለ 100 ኪሎ 1000 ብር ነው አይደል? አይደል? ኩንታል ማለት ነው። አንድ ኩንታል 1000 ብር ነው። ስንት ነው? more than 2000 አይደል? ቀንሷል። more than 2000። ክላይንቶቻችሁ ካልሆኑ በምን መልኩ ነው ኤንድ ዩዘሩን ልታገኙ የምታስቡት? ለምሳሌ ትልልቅ ፕሮጀክቶች የሚሰሩ በመንግስት ደረጃ አለ። እነሱ ሁሉም ሬዲ ሚክስ ኮንክሪት ይገዛሉ ማለት አይደለም፣ አይገዙም። ሁሉም በዋጋም ከፍተኛ ነው። ባይዘዌ ኖርማሊ ኦንሳይት ከሚደረገው ሚክስ ማለት ነው። ብዙ ኩንታል ኦፍ ሲሚንቶ ኮንክሪት ሚክስ አለ። እነዛ የመንግስት ፕሮጀክቶች ይገዙናል፣ ሪል ስቴት ዴቨሎፐሮች ይገዙናል ለራሳቸው የሚያመርቱትን ኮንክሪት ማለት ነው። ኮንክሪት ደግሞ ሬዲ ሚክስ አድርገው የሚሸጡት ክላይንቶቻችን ሊሆኑ ይችላሉ። ኮምፒውተሮቻችንም ደግሞ ናቸው። ማለት ኮስቱ ይሄ ሃይ ኢኒሻሊ ሃይ ኮስት አለው። ሜንቴናንስና ሪፔር ላይ ብቻ ያመኑ ከሆነ ይህን ሻዳይ ሌላ ጥያቄ አለ?
In terms of የእናንተ consumer clearly በደንብ አይደንቲፋይ አድርጋቸው ኢንሴንቲቫቸው ምንድን ነው? አሁን ሪል ስቴት ዲቨሎፐር ለምን የእናንተን ይገዛሉ? ኢንዲቪጁዋል እንትኖች ይገባኛል፣ ግን ሪል ስቴት ሰጥተው ነው ዞር ስለሚሉ ለእነሱ ይሄን ያህል ኢንቨስት ለምን ይፈልጋሉ ብላችሁ አይታችሁታል? ኦኬ፣ እሱ ላይ ለምሳሌ ሌሎች ኮንትራክተሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌሎች ዴቨሎፐሮች በሰልፍ ፊሊንግ ኮንክሪት የተሰራ ቢልዲንግ ሴል ማድረግ ሲጀምሩ ውድድር ውስጥ እየገቡ ነው። ምክንያቱም ሰው የትኛውን ይገዛል? ራሱን ሂል የሚያደርገውን ቤት ወይስ ደግሞ ክራክ ሲያጋጥመው ራሱ የሚጨነቅበትን? ሶ ኦብቪየስሊ Thank you, Shaddai. Well done. Thank you so much. Next to the stage, Kalkidan Hailamariam of Ekalina Essential Oil. Welcome. Bedem budget bulak di. ሰላም፣ ቃል ኪዳን ኃይለማርያም እባላለሁ። ጋዜጠኛ፣ የቱሪዝም ባለሙያ እንዲሁም ደግሞ ስራ ፈጣሪ ነኝ። የዛሬ 7 ዓመት ነበረ ሁለተኛ ዲግሪ እንደተመረኩኝ ለስራ ወደ ክፍለ ሀገር የሄድኩት። በጣም ሞቃት ቦታ ነው፣ ጋምቤላ ነበርኩኝ። አም ሶሪ ቱ ሴይ ኢት፣ ግን ቦይል በተለያየ ቦታ እየወጣ ያስቸግረኝ ነበረ። የኛ ስታፍ የነበረች አንዲት ሴት አየችኝና በጣም አንድ የተጠቀለለ ነገር ይዛልኝ መጣች። ሳሸተው ጣን ይሸታል እና ጠየኳት፣ ምንድን ነው አልኳትኝ። ኖ እኛ ሀገር እኮ ይሄንን ነገር ለጥርስ ህመም ቁስል ሲያጋጥመን ምናምን እንጠቀመዋለን አለችኝ። ቦታው ላይ አፕላይ አድርጋ ጠቀለለችልኝ። አንድ ኦል ኦፍ ሰደን በ2 ቀን ጠፋ ማለት ነው። ከዛ በመነሳት ይሄንን ቢዝነስ ጀመርኩኝ ማለት ነው። በድጋሚ ራሴን ላስታውቃችሁ፣ ቃል ኪዳን ኃይለማርያም እባላለሁ። የኢከሊና ኢሴንሻል ኦይልስ መስራችና ባለቤት ነኝ። ከብዙ ሪሰርች ከዛ እሴት በመጨመር እንዲሁም ደግሞ ከአንዳንድ ቁጭት በመነሳት ይህንን ታሪክን፣ ባህልን እና ጤናን አስተሳስሮ የያዘ ምርትን ለማምረት ችያለሁ ማለት ነው። የቢዝነስ መነሻ ቫሊዩ አዲንግ ነው። የኢትዮጵያን የዕጣን ምርት አንድ ደረጃ ከፍ ለማድረግ በሚል ነው የተነሳሁት። ለ6 ዓመት ቢዝነሱ ላይ ቆይቻለሁ። ከሶርሲንግ በተለየ አስተዋውቆ መሸጡ በጣም ቻሌንጅ ነበር ለኔ። የኔ ምርት የነጭ ዕጣን ዘይት ነው። ለፊት፣ ለፀጉር፣ ለአሮማ ቴራፒ እንዲሁም ደግሞ ጤናማ የኑሮ ዘይቤን ለሚከተሉ ሁሉ የሚያገለግል ነው። የኔ የቢዝነስ ፍልስፍና አክቹዋሊ የኢትዮጵያን ለኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያን ለዓለም የሚል ነው። ዋነኛ ከስተመሮቼ በየትኛውም የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ጤናማ ምርትን በመጠቀም መኖር የሚፈልጉ ሁሉ ናቸው። እኔ ቫሊዩ ፕሮፖዝ የማደርገው እኛ ኢትዮጵያውያን ኳሊቲ ፕሮዳክት ይገባናል። አውትስታንዲንግ ኳሊቲ ያለው ጤናማ የሆነ ምርትን በተመጣጣኝ ዋጋ መሸጥ የኔ ቫሊዩ ፕሮፖዚሽን ነው። ሁሌ እንደሚባለው ውበትና ጤና ከምግብ ከምንበላው የሚገኝ ብቻ ሳይሆን ገጽታችንን ለመጠቀም ከምንጠቀማቸው ምርቶችም ደግሞ የሚገኝ ነው። እኛ እንደ ኢከሊና የተለያዩ ደንበኞች አሉን። ጥሩ ከስተመር ቤዝ አለን። ጥሩ ከስተመር ስላሉን ደግሞ ጥሩ ሽያጭ አለን። ያው አዲስ ምርት እንደመሆኑ መጠን በአመት እስከ 5 ሚሊዮን ብር ድረስ እንደምንም እንሸጣለን በሀገር ውስጥ። ይሄ እንዲሆን እንዲሳካ ደግሞ ወደፊትም እንዲቀጥል ደግሞ የሚያደርጉን የሮ ማቴሪያል ወይም የጥሬ ዕቃ ግብአት ነው። እዛ ላይ በጣም በብዙ ኢንቨስት እናደርጋለን። በቻልኩት መጠን ጥሩ ኳሊቲን ሶርስ ለማድረግ እንሞክራለን። ለዚህም ደግሞ ሶርስ የምናደርግባቸው ቦታዎች ላይ ከህብረት ስራ ማህበራት ጋር በጣም በቅርበት በጥልቀት እንሰራለን። እንደምታዩት ፓኬጂንጉን ብዙም ያስወጣን ነገር ቢኖርም ግን ሁሉንም ነገር ማኔጅ አድርገን ጥሩ ኳሊቲ ያለውን ነገር ለማቅረብ እንሞክራለን። ሙሉ የፕሮዳክት ላይኒን እንድታዩልኝ ጋብዛችኋለሁ። ፎር ጀጅስ ማለት ለቱሪስቶች እንዲያገለግል። ቱሪስቶች አብዛኛውን ጊዜ እንደምታውቁት በሚሄዱበት ጊዜ ወይ ማር ወይ ቡና ወይ ደግሞ የሽመና ነገሮችን ነው ይዘው የሚሄዱት። እኛ ምንድን ያመጣ ነው? እንደ አንድ አዲስ ገበያን የመጣ ነው። የኢትዮጵያን የዕጣን
በዘይት መልክ እንትን ብለንላቸው ልክ በዚህ መልክ ኮንቬኒየንት በሆነ ለመያዝ ምቹ በሆነ በጣም አውትስታንዲንግ ኳሊቲ በኢንተርናሽናል ላቦራቶሪዎች የተረጋገጠ ይዘን መጥተናል ማለት ነው። ሶ የኢትዮጵያን የዕጣን ምርት ከፍ እናደርጋለን። ቴንክ ዩ። ቴንክ ዩ። በጣም ጥሩ ይሸታል። አንድ ጥያቄ ሮ ማቴሪያል ወይም የግብአት ሶርሲንጋችሁ ላይ ዕጣን የሚገኘው ስፔሲፊክ የሆኑ አካባቢዎች ላይ ነው እና አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ መንገድ ቢዘጋ የሀገሪቷን ሁኔታ ስናይ የሚዘጉበት ሁኔታዎች አሉ እና በምን መልኩ ነው ያንን ማኔጅ የምታደርጉት? በጣም አመሰግናለሁ። ምንድነው አሁን የኛ ፕላን ይሄ ነገር እጅግ በጣም ፈተና የሆነብን ነገር ስለሆነ ወደ እነዛ ሶርስ ወደምናደርግባቸው አካባቢዎች ጠጋ ብለን ሌላ አዲስ ቤዝ መስራት ነው ያሰብነው። How are you distributing it አሁን? We're using steam distillation እና ምንድነው አክቹሊ ኢሴንሻል ኦይሎች ሲዘጋጁ የተለያየ አይነት እንደ ግብአቱ የሚለያይ ነገር አለ። ለምሳሌ የኛ ጋም ቤዝድ ነው። ስለዚህ ለጋም ቤዝድ የሆኑ የራሳቸው ማሽኖች አሉ። ፕላንት ቤዝድ ለሆኑ ደግሞ የራሳቸው ማሽኖች አሉ። እንደዚህ እንደ ሲናመን ክሎቭ ደግሞ ባርክ ቤዝድ ለሆኑ የራሳቸው ማሽኖች አሉ። እኛ ለጋም ቤዝድ የሚሆነውን ማሽን ነው የምንጠቀም። የት ነው ሽያጭ ላይ የምታቀርቡት? at the moment ማለት ነው? For the moment we have a physical shop አለን አዲስ አበባ ውስጥ ቤዝድ ያደረገ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከኛ ጋር አብረውን የሚሰሩ እንትኖች አሉ፣ ለነሱ ዲስትሪቢዩት እናደርጋለን። So when you said earlier 5 million per year ማለት ነው, what's the profit ከዛ ላይ? Because at the same time you said more like I've seen the packaging like it's a beautiful one, especially አሁን እዚህ ጋር ያለፈችው። So what's the profit margins like? So ምንድነው the reason እኛ ከነዚህ ህብረት ስራ ማህበራት ጋር በጣም ክሎዝሊ መስራታችን ኮስታችንን ኮንትሮል እንድናደርግ አድርጎናል። ኦል እዛ ጋር ያያችሁት ፓኬጁ እያንዳንዱ ፓኬጅ ኢምፖርት ነው ያደረግነው። ኢምፖርት ካደረግነው በኋላ ደግሞ ከነሱ ጋር መስራታችን አገር ውስጥ ያለውን ኮስት ነው በደንብ ይቀነሰልን ማለት ነው። ኢምፖርት ስናደርግ ደግሞ ኦፍኮርስ ማኒፋክቸሪንግ ላይ ስላለን ኢንሰንቲቭ አለን እና የሚሰጠን ኤክሰርሳይዝ የምናደርገው እንትን አለን ማለት እሱ አለ። በዛ ምክንያት ማኔጅ እናደርገዋለን። ከነሱ ጋር መስራታችን ኮስታችንን በብዙ ያሳንስልናል። ፕሮፊት ማርጂናችን ላይክ sometimes 40% ይሄዳል ማለት ነው። እስከ 40% ድረስ ፕሮፊት ማርጂን ላይ እንጮታለን። So if what kind of resources are you guys looking at the moment? Like what is your plan ቀጥሎ? ይቅርታ you mean ይሄንን ዊን ብናደርግ ነው the resource? including him የሚቀጥል ሌላም ሪሶርስ ካለ ከኦዲየንሳችን ይሄንን ዊን ብናደርግ the first thing የምናደርገው ነገር ምንድነው? ሮ ማቴሪያል ነው ፐርቼዝ የምናደርግበት። that's the key. ሮ ማቴሪያል ስናገኝ ነው ወደ ሌላው ብራንቻችንን ማስፋት የምንችለው። ሮ ማቴሪያላችንን እንትን ብለን ያን የምንፈልገው አማውንት ኦፍ ገንዘብ ስናገኝ ደግሞ the first ባነራችንን የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ውስጥ እንሰቅላለን ብለን እናስባለን። Thank you so much ቃል ኪዳን። Thank you. Congratulations. ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል። የምትከታተሉት ያላችሁት የኤምፓወር አዲስ ፒች ኮምፒቲሽን ነው። ወደዛ ልሰዳችሁ። አሁን I'm going to ask በረከት ታደሰ of Asbeza to please come on stage. በረከት ታደሰ እባላለሁ። የሶፍትዌር ባለሙያ ነኝ። የአስቤዛን ፋውንደር ነኝ። ያው ከስሙ አንደርስታንድ እንደምታደርጉት አስቤዛ ቤዚክሊ የኢኮሜርስ እና ሎጂስቲክን ሰርቪስ አንድ ላይ የያዘ ቢዝነስ ነው። የቢዝነሱን የጀመርኩበት ዋነኛ ምክንያት ያው ከራሴ ፍርስትሬሽን ነው። ሁለተኛ ልጃችንን የወለድን ጊዜ ያው ሾፒንግ ኃላፊነቱን ላይ ነበርና በዛን ታይም ደግሞ በጣም ቢዚ የሚያደርግ ፕሮጀክት እጃችን ላይ ስለነበረ ኦልሞስት ጠዋት ቢሮ እየገባው ማታ ነበር መውጣውና ሁልጊዜ ቤት ስገባ ያው ሱፐርማርኬት ተዘግቶ ነው የምደርሰው፣ ወይም ምራጭ ዕቃ አግኝቼ ነው
ወደ ቤት ምገባው እና በዛ ምክንያት በጣም ባለቤቴን ዲስአፖይንት አደረግ ነበር እና ያ ጭንቀት ነው። የሆነ ጊዜ ቢሮ ቁጭ ብዬ ያኔ ዴሊቨር አዲስ ሰርቪስ ነበር እና ደፍነትሊ ምግብ ከኖረ አስቤዛውን ቢሮ ድረስ የሚያመጣልኝ ሰርቪስ ይኖር ብዬ ሰርች አርኩኝ። ስላልነበረ ያኔ ነበር ስሙንም ሬጅስተር አድርጌ ወዲያው የጀመርኩት። ያው እንደምታውቁት አዲስ አበባ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እየተቀየረች ነው። የቢዝነስ ላይፍ ስታይሉ ሰው በጣም ቢዚ ነው። ኑሮ ለማሻሻል 2-3 ስራ ኖርማል ሆኗል። ሳይድ ሀስል ኖርማል ሆኗል። ከዛ ባሻገር ደግሞ የትራፊክ ጃም በጣም አስቸጋሪ ነው። ፓርኪንግ ስፖት ማግኘት ስቶሮች አካባቢ ትልቅ ቻሌንጅ ነው። አሁን በተለይ ከምሽቱ 10 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ወደ ቤት የምትገቡበት ሳይድ ላይ በጣም ፓርኪንግ ኢሹ ነው። ቤዚክሊ ትልቅ ታርጌት ማርኬታችን ያው ቢዚ ፕሮፌሽናልስ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖሩ ናቸው። ከዛ ባሻገር አስበን ያላወቅነው ግን ትልቅ ማርኬት የሆነው ኤክስፓቶች ናቸው። ብዙ ደንበኞቻችን ኤክስፓቶች፣ ዲፕሎማቶች ናቸው። ዩኒክ የሚያደርገን ሲምፕል የሆነ ትሩ ታይም ለርን እያደረግን በጣም ሲምፕል የሆነ አፕሊኬሽን እና ዌብሳይት አለን። ከዛ ባሻገር ፎከስ ያደረግነው ግሮሰሪ ላይ ብቻ ነው። ሬቨኑ ሞዴላችን ያው ከስቶሮቹ ኮሚሽን እናገኛለን። ከስቶሮች ጋር ፓርትነር አድርገን ነው የምንሰራው። ከነሱ ኮሚሽን እናገኛለን። ከዲሊቨሪ የተወሰነ እናተርፋለን። እስካሁን ከ30 ሺህ በላይ ኦርደሮች ደሊቨር አድርገናል። ከ8 ስቶሮች ጋር ፓርትነር አድርገናል። ይህን ይመስላል ቢዝነሳችን። ቴንክ ዩ። የአፕዴት ጥያቄ ነው። አስቤዛን ስለማውቀው ሜይ ቢ እንደው አዲስ አፕዴት ካለ እንድትነግረኝ ስለምፈልግ ነው። 30 ሺህ ኦርደር አለን ነው እስካሁን ያልከኝ አይደለም? አቨሬጅ አማውንቱ ፐር ኦርደር ስንት ነው? 3,000 ብር አቨሬጅ 3,000 ብር ኦርደር ቫሊዩ ነው ያለው። ከዛ ላይ የእናንተ ስንቱ ፐርሰንት ነው? ወደ 15% አካባቢ ከኮሚሽንና ከዲሊቨሪ ከምናተርፈው 15% ኤቭሪ ኦርደር ላይ እናገኛለን። ስንት ሆነ ማለት ነው? 450 ብር አካባቢ 450 ብር እስከ ዛሬ ሳይሆን አሁን ፒክ እያደረጉት ያው ካልቸሩ ይመጣል ይሄዳል። አሁን ግን ኦልሞስት ላለፉት 2 ዓመታት እንደዚህ አይነት ትሬንድ አስቤዛ የተወሰነ ጊዜ ሆኖታል ገበያ ላይ ካለ አይደለም። ይህ የኦርደር 30 ሺህ ጥሩ ቁጥር ነው። ነገር ግን ወደ ገቢ ተመኑን ስናወጣ ብዙ አይደለም። ስለዚህ ምን ይመስልሃል ያ ገቢያችሁ እንዳይጨምር ብሎክ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ትልቁ ቻሌንጅ ያው ስኬል አፕ አለማድረጋችን ነው። ዴፊኒትሊ ቢዝነሱ የሚገኘው ከቮሊዩም ነው። ቮሊዩም በጨመረ ቁጥር ነው ጥሩ ሬቨኑ ማግኘት የሚቻለው። ስለዚህ አንዱ ቻሌንጅ ያው ስኬል አፕ አለማድረጋችን ነው እኮ። ያንን ስኬል አፕ ያልከው ምንድን ነው? ገንዘብ ዴፊኒትሊ እስከ ቴክኖሎጂያችን ለማሳደግ ቲም ሪክሩት ለማድረግ ጥሩ ቲም፣ ከዛ ደግሞ ከስቶሮች ጋር ፓርትነር ስናደርግ እንደ ስቶሮች ራሳቸውን ሁሌ ኃላፊነቱን ወስደው ከኛ ጋር ፓርትነር አይሆንም። የራሳችን አንድ ሰው እናስቀምጣለን። አሁን ያለን ትሬንድ ያነና ስኬል አፕ ለማድረግ ገንዘብ ያስፈልጋል። አንዱ ቻሌንጅ የሆነብን እሱ። ምን ያህሉን ሪቴን ታደርጋላችሁ? ከሱም ትልቅ ነበር ሊሆን ይችላል። ሪተርኒንግ ዩዘርስ ላይክ ሲስተማችን ላይ ኦልሞስት ወደ 2000 ዩዘሮች ፍሪኩዌንትሊ ኦርደር ያደርጋሉ። Thank you so much. Barakat, well done. So now we're getting to the final pitch presentation. Tzadeh, are you ready? Sure. Please come to the stage. Tzadeh Gabramariam, New Age General Business. እንዴት አመሻችሁ? ዘንቢል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሺ፣ ጸደይ መታሰቢያ እባላለሁ። እናት ነኝ። ኤጁኬሽናል ሚዲያ ኢንጂነር ነኝ። ቤት ሲሰራ ሜዳ ተጠርጎ ቀጥታ ብሎኬት ድርደራ ላይ አይገባም። ቤቱ ወይም ህንፃው ጠንካራ እንዲሆን እድሜ እንዲኖረው፣ በተለይ ደግሞ ከፍ ያለ ህንፃ ሲሆን በጥልቀት ይቆፈራል። ይህ አናሎጂ ኢት ካን ቢ አን ኤግዛምፕል ለልጆች አስተዳደጋችንም። ልጆች አስተዳደግ ላይ ዩኒሴፍ ኤንድ ሴንተር ኦፍ ዴቨሎፒንግ ቻይልድ አት ሃርቫርድ ባደረጉት ጥናት ልጆቻችን አት ላተር ኤጅ የሚያሳዩት 90% የሚሆነው አእምሯዊ እድገታቸው፣ ሰውነታዊ ጤንነታቸው፣ ባህሪያቸው፣ እሴቶቻቸው እና ማህበራዊ ክህሎቶቻቸው የሚመሰረተው 5 ዓመት ሲሆኑ ነው። ስለዚህ ህንፃ ላይ አሳምረን አጠንክረን ሎንግ ተርም የሆነ መስራት ከፈለግን መሰረት ላይ አትኩሮት የምንሰጥ ከሆነ
የልጆች ሌተር የሆነው ከፍ ሲሉ ታዳጊ ሲሆኑ አገር ሊረከቡ በሚደርሱበት እድሜ ላይ ያላቸው ውጤታማነታቸው ላይ ውጤት ማግኘት ከፈለግን መጀመሪያ መሰረት ላይ እስከ 5 ዓመት ያሉበት እድሜ ላይ አጠንክረን መስራት አለብን ማለት ነው። እኛ በፍቅር ፕሮዳክትስ የምንሰራው ምንድነው? እንደዚህ አይነት ያሉ ሃይብሪድ ፕሮዳክትስ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው በካርድ በዳይስ ጌሞች፣ ሜሞሪ ጌምስ፣ አክቲቪቲ ካርዶች እንላለን። በዲጂታሉ አንጻር ደግሞ ትምህርታዊ የሆኑ ቪዲዮዎች፣ መዝሙሮች፣ አክሽን ሶንግስ ማለት ቁጭ ብለው ሳይሆን ልጆቹ እየተንቀሳቀሱ እንትን የሚላቸውን ስለዚህ ሁለቱን የሚያመጣጥን ማለት ነው። ስክሪን ታይምንም ህትመትንም የሚያመጣጥን ነገሮችን ለልጆች ሁለንተናዊ እድገታቸው የተመጣጠነ ምግብ እናቀርባለን ማለት ነው። ገበያውን ስናይ በ2024-25 ብቻ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ መንግስት አትኩሮት ሰጥቶ ከ800 በላይ ዴኬሮችን ከፍቷል። ከዛ ውጪ ኤንጂኦዎች ሎካሊ ያለ በአገር የተሰራ ኮንቴንት ስለሌለ ግዢዎችን ይጠይቃሉ። ወላጆችም ለልጆቻቸው ኮንቴንት ይፈልጋሉ። ቢዝነስ ሞዴላችን ፕሮዳክት ሴል አለን፣ ዲጂታል ሰብስክሪፕሽን፣ ኤንጂኦ ፕሮኪርመንት እና ቢዝነስ ቱ ቢዝነስ ልጆች ላይ የሚሰሩ ሴክተሮች ላይ ፕሮዳክታችንን እንሸጣለን ማለት ነው። ኮምፒቲሽናችን ከውጭ ሀገር ኢምፖርት የሚያስደርጉ ብዙ ተቋማት ወይም ግለሰቦች አሉ። የሀገር ውስጥ አታሚዎች አሉ። ያው አብዛኛዎቻችን ልጆች ያሉን ቤት ያለ የፊደል ፖስተር መቼስ ሁላችንም ጋር አለ። ይኸው ፖስተሮች እዚህ ጋር ይዣለ። ግን አሁን ስናይ ሊሚትድ የሆነ ፖስተር ኦር ሊሚትድ የሆነ ካርድን ያለው ዋጋውም ደግሞ አፎርዳቢሊቲ ላይ ጥያቄ ያለ። ከዛ ውጭ ኮምፒቲሽናችን ኤንጂኦ ሆኖ ፍሪ ኤሲዲ ኪትስ አሉ የሚሰጡ። አድቫንቴጃችን ኦቨር አወር ኮምፒቲተርስ ምንድነው? አንደኛው የኛ ኮንቴንት ሎካላይዝድ ነው። አሁን ለምሳሌ ፍላሽ ካርድ ቢባል ኦል ዳይስ ጌም ቢባል የኛ ሎካላይዝድ ነው። ለኢሲዲ በአገር ደረጃ ካለን ትምህርታዊ ዋጋነቱ በዛ መልኩ ዲዛይን የሆነ ነው። ከዋጋ አንጻርም ስናየው አሁን ለምሳሌ ፍላሽ ካርድ ኢምፖርትድ ከሚሆነው የኛ ኦልሞስት በ50% የሚቀንስና ሞር አፎርደብል ነው። አብዛኛው ሃንድ ሜድ ነው። ሎካል የሆኑ ኮንቴንቶችን ነው የምንጠቀመው። our team we have an media engineer and educational technology. So capacity wise ማለት ነው ስለ ቲምሽ ያወራሽ ስለነበረ ነው። ካፓሲቲ ዋይዝ ላይ tell us more ምን ያህል ማተም ትችላላችሁ? ምን ያህል ቲም አለ? ምን ያህል ቋንቋ አላችሁ? እሺ አመሰግናለሁ። ቲማችን እኔ እንዳልኩት ሚዲያ ኢንጂነር እና ማስተርስ ኢን ኤጁኬሽናል ቴክኖሎጂ ነው። ካሪኩለም ዲዛይነር አሉን በረዥም ዓመታት የሰሩ አይቲ ፕሮፌሽናልስ አሉ፣ ማኔጀርስ አሉ። ቲም ላይ ሳልናገር ማለፍ ማልፈልገው ማይ ሞቲቬሽን ፈጣሪ የሰጠኝ ልጄ ነው። የዛሬ 11 ዓመት ነው የጀመርኩት። ለሱ ማስተማሪያ ሪሶርስ አላገኝም ነበረ። በሰው ሀገር ነበርኩኝ። ልጄን ቋንቋ ባህሉን ማስተማር ስፈልግ አልነበረም እና ከሱ ኒድ ተነስቼ ነው የጀመርኩት። አብዛኛዎቻችን ቲማችን ውስጥ ያለ ነው ልጆች አሉን እና it's like very close to our heart። ስንት ዓመት ሆናችሁ ከጀመራችሁ? ፕሮፊታቢሊቲ እንዴት ነው? እንዳልኩት አጀማመራችን ሞር ኦፍ እኔ ፐርሰናሊ ተማሪ እያለ የጀመርኩት ነገር ነው። አሁን ሪሰንትሊ ግን ኒው ኤጅ የሚባል አቶ ዳንኤል እንትን የሚያደርጉት ማኔጅ የሚያደርጉት አይቲ ቤዝድ የሆነ እንትን ፎርስ ኮምባይን አድርገን ለልጆቻችን ምን እንስራ የሚለውን ነገር ኦልሞስት አሁን ያለው እንዴት ነው እስካሁን ድረስም አሉን ፕሮዳክቶች አሉን። ኦልሞስት 11 years of እንትን መጽሐፎች አሳትመናል። ዳይስ ጌሞች አሉ። ከተለያዩ ኢንተርናሽናል ኤንጂኦስ ጋር ለስደተኛ ካምፕ ላሉ ሚሊየንስ ኦፍ ኪድስ ዴሊቨር ለማድረግ ፕሮኪር ያደርጋሉ ኦር ይገዛሉ እና በእንደዛ መልኩ የተወሰነ ስራዎችን ሰርተናል። ዛሬ ላይ 1 ሚሊዮን ፕራይሱ ለእናንተ ቢሰጣችሁ ምንድነው ዩዝ ኦፍ ፈንዱ ምንድነው? ሰዓት ያልቆብኝ ነው። Our ask is if we get this 1 million of investment 10 ፕሮዳክት ያለው ፓኬጅ አለን። ካርድ ጌሞች፣ አክቲቪቲ ቡክስ፣ ፓተርን ካርድ፣ ይሄ ቴክስቸር ልጆች የተለያየ ልጆች በተለያየ መልኩ ነው የሚማሩት። እየነካ የሚማራለ፣ እያየ የሚማራለ፣ እየተጫወተ ላይ አብዛኛዎቹ በጨዋታ ይማሩና 10 ፕሮዳክቶች የያዘ ፓኬጅ አለን። ያንን ፓኬጅ 500
500 of those packages produce በ6 ወር ውስጥ ፕሮዲውስ ማድረግ እንችላለን። ያንን በምንሰራበት ፕሮሰስ ደግሞ ለ4 ሰዎች የስራ እድል መፍጠር እንችላለን። እሺ thank you so much ምታሳየን ነገር አለ እዚህ ይከሽፋል። So I'm going to ask መጀመሪያ our judges to please leave the room. We'll give them 15 ደቂቃ ሄደው ትንሽ ዲስከስ አድርገው so that they can come and tell us who the winners are. And now please audienceአችን I also want to say thank you ለእናንተ. Thank you for staying with us. Thank you for listening. Let's give them a warm round of applause please. They've done so well. May I ask Helen to come on stage and let's take a picture with the competitors out. Thank you Kalki Clear Skies Technologies ድምጼ ቀኑ እየሄደ ሳለ እየተዘጋ መጣ። The whole reason እንግዲህ ይህንን ኢቨንት የምናዘጋጀው እንደዚህ አይነት የሚጥሩ ሰዎችን ኢንካሬጅ ለማድረግ አይደለ? ስራ ፈጣሪነት ትልቅ ኢኮኖሚያችን ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ነገር ነውና በጣም ላመሰግናችሁ everybody. I wish everybody can win. ግን ያው እዚህ መቆማችሁ ራሱ it's winning ብዬ አስባለሁ። ይህ ፕሮግራም ኤሪያ ያደርጋል EBS television. That means that's another market. So ከእናንተ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ በቃ I'm gonna cross my fingers. Congratulations ሁላችሁም, you're all winners. መጀመሪያ ሁላችሁንም ለማመስገን ፈልጋለሁ እና ሁላችሁም አሸናፊዎች ናችሁ። እንዳለችው መምረጥ ስላለብን ብቻ ነው የመረጥ ነው። ማን እንደሆኑ አሸናፊዎቹ ከኔ በኋላ የሚያወራው ሰው ይናገራል። ነገር ግን ያው 3 አሸናፊ ነው የሚኖረው፣ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ በሚል አስቀምጠናል። ለቀሪዎቹ 5ቶች ግን እኛ አራታችን ዲጂታል ቪዚቢሊቲ ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያላችሁን ፕሬዘንስ ለ5ቶቻችሁ፣ ከዚያም ባሻገር ደግሞ ቢዝነስ ሞዴል ኦፕቲማይዜሽን አንዳንድ ችግሮች ያየንባቸው ነገሮች ስላሉ እሱ ላይ ኮቺንግ ለመስጠት እንግዲህ ራሳችን ቮለንቲር አድርገን በመቀጠል ወደ አንተ ልለፍ። Sure. So to come to these decisions, የተለያዩ መስፈርቶች አስቀምጠን ነበረ. There is the problems, the market, solutions, product, እስከዛሬ ትራክሽናችሁ, business models, team and executions, the innovations ላይ ላላችሁ እና the tech, and of course the impact and scalability were the መስፈርts. So ከሶስተኛው ጀምራለሁ. Alright? ዝግጁ ናችሁ? Are you sure? So 1 million, we decided to break it down into 3 parts. All right, that's fair. I feel like the decision of yes well. Well, sost part ከፍለናል። የሶስተኛ የወጣው ወይም የወጣችው I didn't want to give it away. ታሪኩ Today Technology. የ200,000 አዋርዱ ማለት ነው። Congrats. All right. Second place የወጣው ወይም የወጣችሁ እንደገና ኤደን ከጋርደን ኦፍ ኤደን። And የመጀመሪያውን ቦታ የያዘው ይቅርታ የያዘችው የሚገምት ሰው አለ? የለም? ኦልራይት ቃል ኪዳን ከቃሊና። ኮንግራቹሌሽንስ። ሁላችሁም እናመሰግናለን። ኦፍኮርስ ስፖንሰሮቻችን እናመሰግናለን። አይገስ ሰርፕራይዝ ነው የሚባለው ይሄ። ጃጆች እንግዲህ ሪዝን አላችሁ ይሄን የመረጣችሁበት። ሶ ቴንክ ዩ። ይሄንን ፈንድ እንግዲህ
በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሰፖርት ያደረጉን ሰዎች አሉና እነሱን ማመስገን አለብኝ፣ ባለሀብቶች ማለት ነው። አንደኛ አቶ ፍጹም እዚህ የለም፣ ዲላክስ ፈርኒቸር እዚህ 1 ሚሊዮን ለማሳደግ አለ እዚህ የለም፣ እናንተ ሀይ ትሉልን አላችሁ። ሶኒያ ረታነ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ደግሞ እዚህ ጃጅ መሆን አንችልም፣ ግን ፈንዳችን ደግሞ ሰፖርት ማድረግ እንፈልጋለን። ይህን ኮዝ ያሉ ኤንጅል ሰፖርተርስን በላቸው። ስለዚህ ለእነሱንም ደግሞ ማመስገን እፈልጋለሁ። ስማችንም ባይጠራ ግድ የለም ስላሉን በጣም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። ኤቭሪባዲ ኢዝ አ ዊነር እንዳልኩት ቢዝነስ ገንዘብ ብቻ አይደለም ያስፈልገው። ቢዝነስ ሜንቶርሺፕ ያስፈልገዋል ለማደግ፣ ቢዝነስ ሰፖርት ያስፈልገዋል፣ አይዲያ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ቴክ አድቫንቴጅ ኦፍ እነዚህ ኦፈር ያደረጉት። ከነሱም ውጭ ደግሞ ሌሎች ቮለንቲር ለኛ ፕራይቬትሊ ያደረጉ ቢዝነሶች በጣም ትልልቅ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ። እነሱንም ቃል ኪዬን እነግራታለሁ። ስለዚህ ፋይናሊስት ይህንን ሰፖርት ታገኛላችሁ። እሱ የኛ ቃል እንገባላችኋለን ማለት ነው። ቴንክ ዩ ኮንግራቹሌሽንስ። ቴንክ ዩ ቃል ኪዬ፣ ክሊር ስካይዝ። ይሄ እንግዲህ ሁሉ ልብሽን ሁሉ ነገርሽን የምታምኝበት ነገር ሆኖ ከኛ ጋር ፓርትነር ስላደረግሽ አመሰግንሻለሁ። ቴንክ ዩ ኤቭሪባዲ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ ፒች ኮምፒቲሽን ጠቃሚ ሀሳቦችን እንዳገኛችሁ ውድድሩን እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። ኮንግራቹሌሽንስ ላሸነፋችሁት ቢዝነሶች፣ ለተሳተፋችሁ ቢዝነሶች። እንግዲህ ማሸነፍ በገንዘብ ብቻ አይደለም፣ ሜንቶርሺፕን ከዚህ ለተወዳደሩት ሰዎች በሙሉ ኮሚትመንት ገብተዋል የኛ ቢዝነስ ሊደርስ። ስለዚህ ቃል ኪዳን ክሊር ስካይስ ቴክኖሎጂስ ይህንን ሜንቶርሺፕ ለነዚህ ተወዳድረው በገንዘብ ያላሸነፉ ግን በሜንቶርሺፕ ላሸነፉት ደግሞ መከታተል ታደርግልናለች ማለት ነው። ቴንክ ዩ ቱ አወር ስፖንሰርስ። ያለ እነሱ እንደዚህ አይነት ስራ መስራት አንችልም። እንግዲህ በሚቀጥለው ዓመት መሳተፍ ለምትፈልጉ ሶሻል ሚዲያ ፔጃችንን ሁልጊዜ ተከታተሉ። ቀኑን አናውንስ ካደረግን በኋላ ፔጅ ኮምፒቲሽኑ አናውንስ ይደረጋል። የሚቀጥለው ዓመት አሸናፊ ማን ይሆን? እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ ላይ ያበቃል። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ቆዩልን።